Okay. Dictionary, how I am using the syntax, observe the syntax once more. I will just explain once more the syntax. Let me take say example. I will write here, go to this. Yes, I will write something like dictionary example. Okay, dictionary underscore example. That is the name of the dictionary. I am putting like this. I can put some, oh, this is flower bracket open. And here I can write the key. The key can be something like this. Say some 4 colon. Within that I can write something like 1947. Now this 1947 is like what? It is character kind of thing. 1947 is like your string, okay na? Though it looks like a number to you because we have put in the single quotes, it is a string now, comma, okay? So 4 colon 1947 in the quotes, comma. Then you can have something like, as I was telling, let me see who are the participants over here. Just a minute. Yes. Just a minute, I'll see one person. Yeah, you can say Venkat Sai, okay na? So let me say Venkat is the key. So I have put comma there. Then I can say Venkat. And then I can say Sai like that. And then I can put some other key, something like say 2023. That is a key. And then I can put something like, okay, Bharat. Okay, instead of putting, I can put a float also. So something like say 2.7. Okay, like this. So this is an example of a dictionary. Okay. So now let me go and run this in the, okay, this example. Dictionary example 1 I am putting. Observe this last line. Observe the last line. Dictionary example 1 అని పెట్టాను. ఇప్పుడు దీన్ని నేను రన్ చేస్తాను and let us see what is going to happen. ఓకే, సో అది రన్ అయింది. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు సీ ద అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ చూడాలి అంటే నేను ప్రింట్ అని పెట్టి ప్రింట్ లోపల ఐ విల్ సే dict underscore example 1 control enter. సో నౌ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ద డిక్షనరీ. ఓకేనా, రైట్. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ డిక్షనరీలో కూడా మీకు ఏం అర్థమైందంటే మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ ఉండొచ్చు డిక్షనరీలో కూడా. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి మిగిలింది లిస్ట్. ఇంకా అదొకటి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో టు గెట్ ద లిస్ట్ వాట్ విల్ డూ. ఓకే, సో లిస్ట్ ని మనము స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో పెడుతున్నాము యాజ్ యూ క్యాన్ సీ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఐ విల్ సింప్లీ పుట్ లిస్ట్ అండర్స్కోర్ ఎగ్జాంపుల్ అని పెడుతున్నా. లిస్ట్ అండర్స్కోర్ ఎగ్జాంపుల్ 1,4, ఐ కెన్ సే అగైన్ భారత్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ కూడా యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్. లిస్ట్ లో కూడా మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, అరే బాబు మనం ఇంతకుముందు ట్యూపుల్ చేసాము, ట్యూపుల్ లో కూడా మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి, లిస్ట్ లో కూడా మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి, తేడా ఏంటి? Have you got any doubt like that? హలో, మరి ట్యూపుల్ కి లిస్ట్ కి తేడా ఏంటి? మనం ఇంతకుముందు ట్యూపుల్ లో కూడా మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి అన్నాము, లిస్ట్ లో కూడా ఇప్పుడు మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ ఉన్నట్టుగా నేను టైప్ చేశాను. మీరు కనుక నేను మౌస్ పెట్టిన ప్లేస్ లో చూస్తే, మౌస్ పెట్టిన ప్లేస్ 3rd లైన్ లో చూడండి. మరి తేడా ఏంటన్నట్టు లిస్ట్ కి ట్యూబుల్ కి? ఉట్టి ఆ బ్రాకెట్లు తేడా ఉన్నట్ట, లేదా అది కూడా తేడా లేదా? ఏంటి తేడా? 2 తేడా లేకపోతే 2 పేర్లు ఎందుకు పెట్టాము? ఒకే పేరు పెట్టవచ్చు కదా, 2 సేమ్ అయితే. సో ఏంటి, ఏమనుకుంటున్నారు? ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు? ఆల్రెడీ మరి సిలబస్ చెప్పి ఉంటారు కదా, మీరు ఆల్రెడీ క్లాసెస్ అవుతున్నట్టున్నాయి కదా. హలో, అయిందా కాలేదా మీ కాలేజీలో క్లాస్ ఇది? I can't see your answer. I can't hear your answers. హలో, కవలేదా? ఇవి స్టార్టింగ్ లోనే చెప్తారే మీకు, ఇంకా కవలే. లిస్ట్ లో వాల్యూ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. లిస్ట్ లో యా, ద డిఫరెన్స్ ఈస్ ఇగో చూడండి, మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను 2 times 3rd time అడగాల్సిన అవసరం రాకుండా చూడండి. ఓకేనా, when I ask a question you have to immediately try to say yes, no, if you know it, if you don't know it, like that. అర్థమైందా? రెండోసారి మూడోసారి అడిగినట్టు చేయకూడదు. రైట్,
So the main difference here is in the list you can put the elements little later also if you want. If that means you can modify. That is what I want to say. In tuple we already told. In tuple we can't modify the values once you put it, right? So here let us see. Let me run this third line. Let me run this third line and let me say list underscore example. Okay, so let me run this. Now you can see 1,4, భారత్ అని వచ్చింది అక్కడ. ఓకేనా, రైట్. అయితే ఎట్లా మాడిఫై చేస్తాం వాల్యూస్ అది మనం కొంచెం తర్వాత చూద్దాం. ఓకేనా, ప్రస్తుతానికైతే ఈ 4 పేర్లు తెలుసుకున్నాం, వాటి సింటాక్స్ వరకు తెలుసుకున్నాం. ఓకేనా, ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మాడిఫై ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దట్ అది మళ్ళీ కొంచెం తర్వాత చూస్తాం మనం. ఓకేనా, ఇప్పుడు దాకా మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఈ 4 యొక్క సింటాక్స్ తెలిసింది అండ్ బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ వరకు కొంచెం తెలుసుకున్నాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇఫ్ ఐ నో ద కీ, ఇప్పుడు దాకా మనం డిక్షనరీ చెప్పాను కదా, సో లెట్ మీ గో. I can access the each and every element within the list. సపోజ్ నాకు ఇక్కడ నెంబర్ 4 అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి, సో అది ఈ లిస్ట్ లో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది. ఐ క్యాన్ ఫెచ్ ఇట్ అన్నమాట. ఓకేనా, అట్లాగే డిక్షనరీలో ఫలానా కీకి సంబంధించిన వాల్యూ ఎంత అని నేను అడిగాను అనుకో, ఐ క్యాన్ గెట్ ఇట్. ఓకేనా, అయితే అవి ఎలా అన్నది we will try to see little later, but I just want you to have an idea that we can fetch. See for example 1947 నాకు ప్రింట్ చేయాలనుకో, డిక్షనరీలో 1947 ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఐ నో దట్ ద కీ వాల్యూ ఆఫ్ 1947 ఈజ్ 2 అనుకుందాం. అప్పుడు నేను నాకు తెలిసిన కీ ద్వారా 1947 ని ఫెచ్ చేసి ప్రింట్ చేయగలుగుతాను అనమాట. ఓకే, రైట్. సో దట్ పార్ట్ we will see little later anyhow. Now we will go to that interesting topic called stacks, queues, that is data structures. Okay na, right? So let me go over there. Yeah, data structures. Okay na, so ఇంతకు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా స్టాక్ ఆఫ్ బుక్స్ అనుకున్నాము, స్టాక్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ అనుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ పైథాన్ లో సింటాక్స్ ఏంటంటే సింప్లీ యూ రైట్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ ఓపెన్ గా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టాం అంటే స్టాక్ ఎంటీగా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ లైన్? ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఈ మొదటి లైన్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అంటే స్టాక్ ప్రస్తుతము ఎంటీగా ఉంది అని. ఓకేనా, స్టాక్ ప్రస్తుతము ఎంటీగా ఉంది. ఓకే, రైట్. జస్ట్ లెట్ మీ సీ వేర్ ఇస్ దిస్. ఓకే, సో ఈ స్టాక్ లోకి అంటే టేబుల్ మీద ప్రస్తుతం పుస్తకాలు ఏమీ లేవు, లేకపోతే ప్లేట్లో ఇంకా పెట్టబడలేదు. ఇప్పుడు పుస్తకాలు ఒక్కొక్కటి పెడుతూ రావాలి. ఓకేనా, సో జనరలీ యూ క్యాన్ అజ్యూమ్ ఒక లైబ్రరీ అనుకుందాం, ఆ లైబ్రరీ ఇప్పుడిప్పుడే తెరిచారు. ఓకేనా, సో టేబుల్ ఖాళీగా ఉంది. ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు లోపలికి వస్తూ ఉంటారు టు రిటర్న్ ద బుక్స్. వాళ్ళు ఇంతకుముందు తీసుకున్న పుస్తకాలు రిటర్న్ చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు టేబుల్ ఖాళీ ఉంది, ఆ పిల్లలు తెచ్చిన బుక్ ని ఇక్కడ ఉన్న ఆ లైబ్రరీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బుక్ తీసుకుంటారు, టేబుల్లో ఒక పక్కకు పెట్టుకుంటారు. రైట్, ఓకే, స్టైలిష్ ఫుడ్ లైబ్రరీస్. ఓకే, బుక్ తీసుకుంటారు, టేబుల్లో పక్కకు పెట్టారు. తర్వాత ఇంకో స్టూడెంట్ వచ్చి బుక్ ఇవ్వగానే ఆ సార్ మేడం దే విల్ టేక్ దట్ బుక్ అండ్ దే విల్ కీప్ దట్ బుక్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ దిస్ బుక్, అట్లా అనమాట. సో యూ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో. సరే, అంటే ఇప్పుడు స్టాక్ లోకి వీఆర్ ఫిల్లింగ్ దట్ బుక్స్. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా స్టాక్ లోకి ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ నెంబర్స్ అనుకుందాం ప్రస్తుతం. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు అడగొచ్చు ఏంటి ఈ నెంబర్స్ అని. ఓకేనా, మేబీ యూ క్యాన్ థింక్ వాళ్ళు ఆ బుక్కులు తెస్తున్నారు కదా, ఆ బుక్కుల్లో ఉన్న పేజీల సంఖ్య అనుకుందాం, జస్ట్ లైక్ దట్. ఓకేనా, ఆ పుస్తకం యొక్క బరువు అనుకుందాం, జస్ట్ ఫర్ నేమ్ సేక్. ఓకేనా, మీరు కావాలంటే నెంబర్ బదులు ఆ బుక్ పేరు కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ప్రస్తుతం నెంబర్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ బుక్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఈజ్ హౌ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ స్టాక్ డాట్ అపెండ్ ఈజ్ ద కమాండ్, స్టాక్ డాట్ అపెండ్. ఓకేనా, సో 17 అనే నెంబర్ మొట్టమొదటి వచ్చింది స్టాక్ లోకి. సో హౌ ఇట్ విల్ కమ్, జస్ట్ లెట్ మీ సీ, జస్ట్ లెట్ మీ షో ఓవర్ హియర్. యా, సో అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ టేబుల్, ఎంప్టీ టేబుల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఈ టేబుల్ మీద మనం పెడుతున్నాం కదా, సో 17 హెస్ కమ్ హియర్. నెక్స్ట్ నేనేమంటున్నా స్టాక్ అపెండ్ 14 అన్నా, అప్పుడు దీని మీద 14 వచ్చి కూర్చుంటది. మళ్ళీ అపెండ్ 19 అన్నా, అప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుంటది, లైక్ దట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్టాక్ పాయింటర్. ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతూ ఉంటారు ఇది బాగా, స్టాక్ పాయింటర్ అంటాం. ఓకేనా, ఈ స్టాక్ పాయింటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ పాయింట్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్. ఎప్పుడు కూడా అది స్టాక్ యొక్క పై భాగాన్ని
పాయింట్ చేస్తూ ఉంటది అనమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అనుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో మొట్టమొదట మనకి ఎంటీ టేబుల్ లాగా ఉన్నప్పుడు స్టాక్ ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి జస్ట్ స్టాక్ పాయింటర్ ఈస్ సింప్లీ there is nothing like that. We have just declared a stack, but it is empty stack. ఓకేనా. ఎంటీ స్టాక్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టుగా భావించవచ్చు. ఎప్పుడైతే నెంబర్ వచ్చిందో అప్పుడు స్టాక్ ఈజ్ పాయింటింగ్ ఓవర్ హియర్. ఫస్ట్ టైం స్టాక్ ఇక్కడ ఉంది, 17 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 17 రాగానే ఇట్ విల్ బి స్టార్ట్ పాయింటింగ్ ఎట్ ద టాప్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకేనా. అంటే 17 దాకా 17 ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. 17 నెంబర్ పెట్టినాక 17 ని చూపిస్తుంది. 17 పెట్టేయంగానే ఇప్పుడు మళ్ళీ 14 పెట్టంగానే 14 యొక్క పై భాగం దగ్గర అది ఇట్ ఈస్ లైక్ షోయింగ్ యూ ద టాప్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. ఓకే. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ నౌ స్టార్ట్ ఫెచింగ్ 14 విల్ కమ్ అవుట్ అలా అనమాట. టాప్ పార్ట్ లో ఉందంటే దాని అర్థం అంటే 14 ని చూపిస్తోంది. 14 ఈజ్ ద లేటెస్ట్ నెంబర్ అన్నప్పుడు అది స్టాక్ పాయింటర్ 14 ని చూపిస్తుంది. సపోజ్ 17 లేటెస్ట్ నెంబర్ అయితే 17 ని చూపిస్తుంది. దట్స్ హౌ యూ థింక్. టాప్ అనగానే ఇక్కడ ఏదో పైన ఆరో ఉంది అని కాదు. యూ కెన్ డయాగ్రామ్ లో పైన గీస్తే అది అట్లా అర్థం చేసుకోవద్దు. ఐ వాంట్ యూ ఇదే పైన ఉన్న ఎలిమెంట్ కాబట్టి పైన చూపిస్తుంది అంటే 14 ని చూపిస్తుంది అని అర్థం. ఇక్కడ మళ్ళీ 19 పెట్టినప్పుడు అది 19 ఎలిమెంట్ ని పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో స్టాక్ పాయింటర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఓకేనా, మెమరీలో. ఓకే, ఇట్స్ ఎ పాయింటర్ బేసికలీ. సో ఇప్పుడు అట్లా లెట్ మీ రన్ దిస్ అండ్ సీ నౌ. ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లైన్ రన్ చేయగానే నాకు ఒక ఎంటీ స్టాక్ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఐ వాంట్ టు అపెండ్ సమ్ నెంబర్. నేను 17 బదులు ఐ విల్ సే ఇప్పుడు మన క్లాస్లో ఓకేనా 10 మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఐ విల్ పుట్ 10. ఓకేనా, స్టాక్ అపెండ్ 10 అంటాను. జస్ట్ లెట్ మీ సే. ఓకేనా, సో ఐ విల్ రన్ దిస్ నౌ. లెట్ మీ రన్ దిస్. ఓకే, సో యూ గాట్ 10. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు అపెండ్ వన్ మోర్ నెంబర్, సే 14, 19 అండ్ ప్రింట్ స్టాక్. సో ఏమవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ 10 ఉంది, 14 ఉంది, 19 ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు అపెండ్ అనదర్ 14, 19. అవి ఎక్కడ వస్తాయి? కుడివైపు వస్తాయా ఎడమ వైపు వస్తాయా చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ అది ఇట్లా ప్రింట్ చేస్తుంది కదా, లెఫ్ట్ టు రైట్ లాగా ప్రింట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇఫ్ ఐ అపెండ్ అనదర్ 14 విల్ దట్ బి ప్రింటెడ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ చెప్పండి. రైట్ సైడ్. వెరీ గుడ్, రైట్ సైడ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఈజ్ లైక్ టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అని అర్థం. ఓకేనా, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఈజ్ లైక్ టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఆ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, స్టాక్ అపెండ్ 14, 19, దాన్ని నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తా. అప్పుడు నాకు 14, 19 రెండు యాడ్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో అందులో కూడా మొదట 14 యాడ్ అయింది, తర్వాత 19 యాడ్ అయింది. ఓకేనా, సో 14 పైన 19 ఉంది. ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నానంటే నేను ఒక ఎలిమెంట్ తీసేదలుచుకున్నా. ఒక ఎలిమెంట్ తీసేసినాక ఏం మిగులుతా చెప్పండి నాకు. తీసే ఆపరేషన్ ని మనము పాప్ అంటాము, పెట్టే ఆపరేషన్ ని పుష్ అంటాం. ఓకేనా, జనరల్ గా. అయితే ఇక్కడ పుష్ అనే వర్డ్ బదులు అపెండ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసాం. ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆల్సో. ఓకేనా, సాధారణంగా ఎలిమెంట్ పెట్టేదాన్ని పుష్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు వేరే చాలా లాంగ్వేజెస్ లో. ఓకేనా, మీరు సి ప్రోగ్రామ్ చదివినప్పుడు అక్కడ పుష్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాము, ఇంకా వేరే చోట్ల కూడా. ఇక్కడ మనము అదే ఆపరేషన్ పుష్ చేస్తున్నాం, బట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ విత్ ఎ డిఫరెంట్ నేమ్ కాల్డ్ అపెండ్. ఓకేనా, యా. అండ్ తీసేస్తున్నాం అనుకో ఎలిమెంట్, మనం దాన్ని పాప్ అంటాం. ఓకేనా, యా. సో ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్, దట్ మీన్స్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ మీన్స్ ద ఎలిమెంట్ విచ్ హెస్ బీన్ కెప్ట్ ఎట్ ద లాస్ట్, అంటే లేటెస్ట్ గా పెట్టిన ఎలిమెంట్ అని. ఇప్పుడు నేను ఎలిమెంట్ తీసేస్తే ఒక ఎలిమెంట్, నాకు ఫైనల్ గా ఏం మిగులుతాయి చెప్పండి. ఏం నెంబర్స్ మిగులుతాయి అక్కడ? ఒక ఎలిమెంట్ తీసేసినాక ఇంకేం మిగులుతాయి చెప్పండి. 10, 14, 19, 14 సార్. ఓకే, మీరు చెప్పింది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం. సరేనా, వెరీ గుడ్. ఓకేనా, రైట్. సో లెట్ మీ రన్ దిస్. ఎస్, ఓకేనా, బాగా చెప్పారు. దట్స్ వాట్. ఓకేనా, సో ఇట్లా సింపుల్ థింగ్. మీరు ఇంటర్వ్యూ నుంచి మంచిగా బయటికి రావాలి అంటే ది సింపుల్ స్టెప్స్, రైట్. ఇప్పుడు చెప్తే అప్పుడు కూడా నోరు తెరుచుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా, అండ్ విల్ బి ఏబుల్ టు టెల్ ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు చెప్పలేదు అనుకో, అదే హ్యాబిట్ అక్కడ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది, అక్కడ కూడా నోరు తెరవలేరు. దట్స్ హౌ జనరల్లీ హ్యాపెన్స్ ఫర్ పీపుల్. ఓకేనా, సో జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఓవర్ హియర్, రైట్.
సో దట్స్ గుడ్. సో అట్లా మనం ఎలిమెంట్స్ తీసేయొచ్చు, పెట్టొచ్చు. ఇది స్టాక్ విషయం. ఇప్పుడు మనం క్యూలోకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు క్యూ డిక్లేర్ చేస్తున్నా. స్టాక్ సింటాక్స్, క్యూ సింటాక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒకలాగానే ఉంది, మీరు గమనించండి. ఎంటీ క్యూ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక పేరు పెట్టాను క్యూ అని, అక్కడ నువ్వు క్యూ అని కూడా రాయని అవసరం లేదు, స్పెల్లింగ్ నీ ఇష్టమైన పేరు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఐఎమ్ సింప్లీ పుట్టింగ్ లైక్ దిస్ సమ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్. సో ఇప్పుడు స్టాక్ కైనా స్క్వేర్ బ్రాకెటే పెట్టాను, క్యూ కైనా స్క్వేర్ బ్రాకెటే పెట్టాను. ఓకేనా? అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ STACK అని రాశాను కదా, అది అదే పేరు ఉండాలా అంటే అది అదే పేరు పెట్టడం వల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే వి విల్ నో వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ ఆపరేషన్. ఓకే, సపోజ్ వేరే పేరు పెట్టి చూద్దాం, మీకు డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది ఈ పాటికే. లెట్ us put different name and see. Instead of putting stack, I will say just A. ఓకేనా? And then I will say print A. See, this is always important. And ఓకేనా? And then here I will say A dot append. ఓకేనా? And then I will say print A. ఓకేనా? Now let me run this and see. ఓకే, సో యా, ఫస్ట్ లైన్ బాగానే రన్ అయింది. సెకండ్ లైన్ చూద్దాం. ఏ డాట్ అపెండ్ ఉంది కదా, లెట్ మీ రన్ దట్ అండ్ సి. ఓకే, లెట్ మీ రన్ దట్ అండ్ సి. అండ్ ఇది కూడా రన్ అయింది. ఓకేనా? సో నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే STACK అని మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ అజ్యూమ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అపెండ్ అనగానే ఓకే, ఇది స్టాక్ లో అపెండ్ చేయమంటుంది, అది అర్థమైపోద్ది దానికి. అట్లాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ కూడా స్టాక్ డాట్ అపెండ్ దగ్గర ఐ విల్ పుట్ సింప్లీ ఏ డాట్ అపెండ్ అని పెడతాను. ఓకేనా? లెట్ మీ రన్ దిస్. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో హియర్ లెట్ మీ పుట్ ఇట్ ఏ డాట్ అపెండ్ అండ్ లెట్ మీ రన్ ఇట్. యా, ఇప్పుడు కూడా వచ్చింది, రైట్? అండ్ దెన్ అగైన్ పాప్ ఆపరేషన్ కూడా చూద్దాము. అది కూడా వర్క్ అయింది అనుకో, యు ఆర్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్. ఓకేనా? సో ఏ డాట్ పాప్ అన్నాను, ఇక్కడ కూడా ప్రింట్ ఏ అన్నాను. ఓకేనా? నేను ఇప్పుడు చూడండి, ఇంకో తమాషా చేద్దాము. ఏ డాట్ పాప్ అనేది ఉంది కదా, అది 2 times పెడతాను. ఏ డాట్ పాప్ అన్నాను, మళ్ళీ ఏ డాట్ పాప్ అన్నాను. ఓకేనా? సో క్యాన్ యూ నౌ గెస్ వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? Can you now guess? Can you tell the answer now? If I run this, see the 1014, sir. ఎంత వస్తుంది? 1014. ఎందుకు 1014 వస్తుంది చెప్పండి? నేను ఏలో ఆల్రెడీ 10 పెట్టాను, అంతేనా? అది ఆల్రెడీ రన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం ఒత్తుతాను? ఏ డాట్ అపెండ్ 14 ఒత్తుతాను, ఏ డాట్ అపెండ్ 19 ఒత్తుతాను. అంటే 10 తర్వాత 14 ఉంటుంది, 19 ఉంటుంది. 3 ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర, 3 ఉన్నాయి. మళ్ళీ అప్పుడు నేను అందులో 2 సార్లు పాప్ అంటున్నాను, అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది ఫైనల్ గా? 10, sir. 10, sir. యా, ఓన్లీ 10 మిగులుతుంది. సో ఇదే అన్నమాట వాడు ఇంటర్వ్యూలో అడిగేది, ఇవే సింపుల్ గా. నేను ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాను, నాకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటాడు. లేకపోతే వేర్ ఈజ్ మై స్టాక్ పాయింటర్ పాయింటింగ్ అంటాడు. ఓకేనా? ఒక 2-3 times పుష్ చేశాను, పాప్ చేశాను, అపెండ్ చేశాను, పాప్ చేశాను, అట్లా కొన్ని కాంబినేషన్స్ ఇచ్చేసి ఫైనల్ గా వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టాక్ పాయింటర్ ఎక్కడ ఉంది అంటాడు. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ ఇట్. ఓకేనా? సో లెట్ us go and check it. Okay, first let me run this line. Okay, so yeah, this is A కదా, print A అనాలి, print A. Okay, సో ఒక నిమిషం, let me do from the very beginning. ఫస్ట్ లైన్ రన్ చేస్తా. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ లైన్ రన్ చేస్తా, అంటే సెకండ్ సెల్. అట్లాగే ఇప్పుడు థర్డ్ సెల్ రన్ చేస్తా. ఓకే, ఇప్పుడు 3 వచ్చాయి. ఇప్పుడు 4th సెల్ రన్ చేస్తా. ఓకే, నవ్ యూ కెన్ సీ ఒక 10 మాత్రమే ఉంది. గుడ్. ఓకేనా, బాగా చెప్పారు. రైట్, ఇట్లా సింపుల్ క్వశ్చన్ తెలియాస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం క్యూకి వెళ్దాం. ఎట్లాగైతే మనం స్టాక్ బదులు STACK బదులు ఏ అని రాసినా కూడా పని జరిగిందో, ఇక్కడ కూడా QUEUE అని రాయకుండా సమ్ B అని పెట్టుకుంటే కూడా పని జరుగుతుంది. ఓకేనా? రైట్, సరే, అది నేను చెప్పట్లేదు. సింప్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ Q ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టాను. లెట్ మీ రన్ దిస్. తర్వాత నేను కొంచెం కిందికి వస్తాను స్క్రీన్ లో. లెట్ మీ మూవ్ ఇట్ లిటిల్ బిట్. యా, ఇప్పుడు నేను Q డాట్ అపెండ్ 15 అన్నాను. లెట్ మీ రన్ దట్ సెల్. ఓకే,
and let me see what is the output. Tarvata I am saying append say 1, tarvata append say 21. ఓకేనా? ఇప్పుడు నా దగ్గర 15 ఉంది, 1 ఉంది, 21 ఉంది. ఓకేనా? సో క్యూలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. క్యూలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మీరు రైల్వే టికెట్ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, లేకపోతే బస్సులో క్యూలో నిలబడ్డారు బస్ దగ్గర. ఓకేనా? సో క్యూలో మొదట ఉన్న వ్యక్తి ఎవరైతే క్యూలోకి మొదట వచ్చారో ఆ వ్యక్తి బయటికి వెళ్ళిపోతాడు ఆ క్యూలోంచి. అంటే టికెట్ కొనుక్కున్నాడు అనుకో రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర, క్యూలో ఇలా ఉన్నారు, ఎవరైతే క్యూలోకి అడుగు పెట్టారో వాళ్ళు మొదట బయటికి వెళ్ళిపోతారు. క్యూలోకి ఎవరైతే సెకండ్ ఎంటర్ అయ్యారో వాళ్ళు తర్వాత సెకండ్ బయటికి వెళ్ళిపోతారు. అంటే మొదట వచ్చిన వాళ్ళు మొదట వెళ్ళిపోతారు, చివర వచ్చిన వాళ్ళు చివర వెళ్ళిపోతారు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఓకేనా? ఇవి కూడా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఓకేనా? మీకు ఎగ్జామ్స్ లో ఇవి కూడా అడుగుతారు. క్యూని మనం ఏమంటామంటే ఫిఫో అంటాము, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. రాసుకోండి, దీన్ని క్యూ అంటాం. లేదా కొంతమంది దాన్నే ఇలా కూడా అంటారు, ఎల్ఐ లాస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్, LILO అని కూడా అనొచ్చు. ఈ 2 పేర్లు కూడా క్యూకే. మొదట వచ్చినాడు మొదలు పోతాడు అనొచ్చు, లేదా లాస్ట్ వచ్చినాడు లాస్ట్ వెళ్తారు అనొచ్చు. అదే స్టాక్ విషయానికి వస్తే స్టాక్ లో let us say స్టాక్ లో ఫస్ట్ ఇన్ ఈజ్ లాస్ట్ అవుట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ FILO లేదా LIFO అని కూడా అనొచ్చు. లాస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి మరి. ఇప్పుడు మన దగ్గర క్యూలో 15 ఉంది, 1 ఉంది, 21 ఉంది. 15, 1, 21. నౌ ఇఫ్ ఐ సే పాప్, ఏది వెళ్ళిపోతుంది? 15 వెళ్ళిపోద్ది. Let us go and check it. ఓకేనా? Let us go and check it. Let me go and dot pop ఇది ఉంది కదా, let me run this and see. ఓకేనా? 15 వెళ్ళిపోయింది, 1, 21 మిగిలింది. ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్. తర్వాత నేనేం చేస్తానంటే 5 ని 7 ని కలుపుదాం. ఇప్పుడు 1, 21 ఉంది కదా, 5, 7 కలిపితే 21 కి కుడి పక్కన వస్తాయి. లెట్ us go and check it. Let me run this. ఓకే, సో 1, 21, 5, 7. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ పాప్ అన్నాను అనుకో, అప్పుడే మిగిలితే చెప్పండి. ఇప్పుడు 21, 5, 7 మిగులుతాయి. ఓకే, లెట్ us go and run it and see. సారీ, అపెండ్ కొట్టేశాను. సో ఇది పాప్ అని కూడా. ఓకే, రైట్, రన్. ఓకేనా? సో యూ క్యాన్ సీ దట్ 1 ఆల్సో వెంట అవే, అలా అనమాట. సో బేసిక్ ఆపరేషన్స్ తెలిసాయి కదా దీంట్లో, దట్స్ ఫైన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వి విల్ రైట్ సమ్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్. మనకు మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ రాయాలి. ఓకేనా? ఎలా రాస్తాం? అంటే చిన్న చిన్న ఫర్ లూప్స్ లాంటివి యూజ్ చేసుకొని హౌ వీ కెన్ రైట్. ఓకేనా? కొంచెం సింటాక్స్ అర్రే యూజ్ చేసుకొని ఎలా రాయొచ్చు. ఓకేనా? దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వి విల్ రైట్. జస్ట్ మినిట్, నేను ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి. నాకు ఐ విల్ జస్ట్ పుట్ ఛార్జింగ్ అండ్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, సో నేను ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని వస్తాను. జస్ట్ యూ కీప్ సీయింగ్ దిస్. 1 minute లో ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. స్క్రీన్ మీద మీకు కనబడుతున్నా, చూస్తుండండి. రైట్. సో ఓకే, సో ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్ హౌ టు ప్రింట్ ద టేబుల్. సపోజ్ మనకి టేబుల్ నెంబర్ 7 కావాలి అనుకుంటే హౌ డు యూ డూ, టేబుల్ నెంబర్ 5 కావాలనుకుంటే వాట్ టు డూ. ఇట్లా యూ క్యాన్ సీ ద సింటాక్స్ దేర్.
I want you to understand each and every part of that syntax, okay na? Because మనము అక్కడ syntax లో even if you try to make a small mistake, it is not small, in fact that will give you error, okay na? So small అనలేం దాన్ని, రైట్. మనం అనుకోవచ్చు మేబీ అరే ఒక లైన్ ఒక లెటర్ తప్పు రాశాను అని, బట్ ఆ ఒక లెటరే ఇట్ మే మేక్ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్, దట్స్ వాట్. సో అందుకని అయితే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కమ్ విత్ ప్రాక్టీస్ ఆల్సో, ఓకేనా? కరెక్ట్ గా ఏం రాయాలి, ఎలా రాయాలి, ఓకే. సో లెట్ మీ గో అండ్ ఆన్ దిస్, రైట్ రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్. ఈ ఫస్ట్ లైన్ మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాసెస్ లో చూసాం, ఓకేనా? ఇన్పుట్ ఎంటర్ ద టేబుల్ విచ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అని మనము పెట్టాము. ఈ లైన్ మనం ఆల్రెడీ గతంలో చూసిందే, ఓకేనా? తర్వాత సపోజ్ దెన్ ఫర్ లు కూడా మనము చూసాం హౌ టు రైట్ అని. ఫర్ ఐ ఇన్ ద రేంజ్ 1,11 1,11 అని రాసినప్పుడు యాక్చువల్లీ అది 10 వరకు తీసుకుంటది వాల్యూస్, 1 నుంచి 10 దాకా తీసుకుంటది. 11 రాస్తే 11 కన్నా ఒకటి తక్కువ దాకా తీసుకుంది, అది కూడా మనకు తెలుసు. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఒక ఫార్మాట్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. మనము గతంలో చేసినప్పుడు సింప్లీ ప్రింట్ ఐ అన్నాం, అప్పుడు అది 1 2 3 అట్లా ప్రింట్ చేసుకుంటూ పోయింది. కానీ నాకు ఇప్పుడు అలా వద్దు, నాకు ఎలా కావాలి, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, ఇట్లా ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇట్లా ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఐ వాంట్ యూ టు అబ్జర్వ్ ద సింటాక్స్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు విత్ ఇన్ ద సింగిల్ కోట్స్ యూ హ్యావ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్. సో సంథింగ్ ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్. 7 × 1 = 7 రావాలి. సో ఆ 7 1 7 కి 3 ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లాగా పెట్టాం విడివిడిగా, ఓకేనా? దెన్ డాట్ ఫార్మాట్ అని పెట్టి విత్ ఇన్ దిస్ పారెంథసిస్ నాకు ఏం కావాలి, ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ 7th టేబుల్. బట్ ఆ నెంబర్ 7 అనేది యూజర్ ఎంటర్ చేశాడు. యూజర్ ఎక్కడ ఎంటర్ చేశారు, ఎంటర్ చేసిన దాన్ని n అనే వేరియబుల్ క్యాప్చర్ చేసుకుంది, ఓకేనా? సో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ n అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అయింది కాబట్టి ఆ n కామా i, ఇక్కడ i ఏంటిదంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్. 1 నుంచి 11 అని రాసాం కాబట్టి 10 వరకు వెళ్తుంది అనుకున్నాం కాబట్టి i వాల్యూ 1 to 10 వరకు వెళ్తున్నట్టు, కామా n*i, అది మనం రాసాం, ఓకేనా? సో ఐ హోప్ దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ టు యూ. నౌ లెట్ మీ రన్ దిస్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. లెట్ మీ రన్ దిస్. యా, it is now asking, yeah, right, where is this question coming, just a minute. Yeah, it is still not it is అది ఇంకా రన్ అవుతోంది, ఓకేనా? రైట్. యా, ఇప్పుడు అడిగింది చూడండి, అది రన్ అవుతుందా నాకు ఎలా తెలుసు అంటే అక్కడ స్టార్ మార్క్ వచ్చింది. ఐ వాంట్ యూ టు సీ దిస్. ఎడం వైపు చూడండి మీరు, ఎడం వైపు ఐఎన్ పక్కన స్టార్ వచ్చింది. స్టార్ వచ్చింది అంటే ఇంకా పని నడుస్తోంది, పూర్తి అవ్వలేదని అర్థం. పని పూర్తయిపోతే అక్కడ ఏదో నెంబర్ వచ్చేది, IN1 IN2 అట్లా వచ్చేదన్నమాట, ఓకేనా? సో అక్కడ మనకి స్టార్ ఉందా లేకపోతే నెంబర్ ఉందా అన్నది కూడా మనకి తాజా పరిస్థితి ఏంటో చెప్తుంది అనమాట. ఇంకా స్టార్ ఉంది అంటే ఇంకా పని పూర్తి కాలేదు, ఓకేనా? రైట్, ఎంటర్ ద టేబుల్ నెంబర్. సో లెట్ మీ పుట్ say which table we'll put. Let me put say 8, okay na, n with the table, okay na. Let me press enter. So you can see that table getting printed. So atla మీరు రాసుకోవచ్చు, okay. So you practice yourself how the syntax will work, okay, right. సరే, ఇప్పుడు let us see one more simple program, okay na. ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే హౌ టు ఫైండ్ లార్జెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్. ఒక 3 నెంబర్లు ఇస్తే ఆ 3 నెంబర్స్ లో ఏది పెద్ద కనుక్కోవాలి, ఓకేనా? అది ఎలా కనుక్కుంటాం, లెట్ us go and see, ఓకేనా? సో బేసికలీ ఐ వాంట్ యూ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సింటాక్స్, ఓకేనా? రైట్. అంటే మనకి ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ తరచుగా ఎన్కౌంటర్ అవుతూ ఉంటాము డైలీ లైఫ్ సిచ్యుయేషన్స్ లో, అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లో ఎస్పెషల్లీ. సో ఆయా సందర్భాల్లో హౌ టు యూజ్ ద సింటాక్స్ అనేది ఫస్ట్ తెలిస్తే we can write little complex programs later on as we progress, అలా అన్నమాట. సో my aim is to find now, ఓకేనా? ప్రోగ్రామ్ is to find small letters అన్నాం కదా, but I will say largest of the numbers, ఓకేనా? So I will just put one more cell. I will put one more cell and in that cell we will write this. We will modify the program little bit, okay. Program to find biggest.
of the three given numbers. Okay, na? So we are asking the user to enter input, enter first number, input, enter second number, input, enter third number. And we are saying second number, third number to be different than the first and second number, like that. Previous numbers kanna different ga undetatte enter cheyamani adugutunnam. Okay na? Okay. Ippudu just see the logic. I want to compare two numbers at a time. Okay. So logic ela untadi? Just let me write over here. ఏలో ఒక నెంబర్ ఉంది, బిలో ఒక నెంబర్ ఉంది, సిలో ఒక నెంబర్ ఉంది. నేను అన్నిటికన్నా బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ కనుక్కోవాలి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి, ఫస్ట్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఉందని చెక్ చేస్తా. ఒకవేళ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఉంటే ఇప్పుడు నేనేం చెక్ చేస్తానంటే మళ్ళీ ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి అని చెక్ చేస్తాను. ఒకవేళ అది నిజమైంది అనుకో అప్పుడు ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి అండ్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ సి. కాబట్టి ఐ విల్ సింప్లీ ప్రింట్, ఓకేనా, ఐ విల్ సింప్లీ ప్రింట్ బిగ్గెస్ట్, ఓకేనా, బిగ్గెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టేసి కామా ఏ అని ప్రింట్ చేసేస్తా. ఓకేనా. అలా కాకుండా ఎల్స్ అంటే ఏంటి, ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి కానీ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి తప్ప అనమాట. ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి కరెక్టే కానీ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి అనేది తప్ప అనమాట. అప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా ఎల్స్ లో ప్రింట్ బిగ్గెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టేసి మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు ఏది పెద్ద అన్నట్టు. ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అన్నాను కానీ మళ్ళీ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి కాదు అన్నాం. అప్పుడు ఏమై ఉంటుంది, సి ఈజ్ గ్రేటర్ అని అర్థం, బికాస్ ఆల్రెడీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి. ఓకేనా. సో బిగ్గెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అనాల్సి వస్తుంది అలాంటప్పుడు. ఓకేనా. ఆల్రెడీ కండిషన్ మనం పెట్టుకున్నాము, ఎంటర్ 3 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్వల్ టు అనే కండిషన్ రాలేదు ఇక. ఓకేనా. ఆల్రెడీ మనం ఎంటర్ చేసేటప్పుడు యూజర్కి చెప్పేసాం 3 వేరే నెంబర్లు ఇవ్వండి అని. ఓకేనా. కాబట్టి ఈక్వల్ టు అనే కండిషన్ మనం ఇక్కడ రాయట్లేదు. ఓకేనా. ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దట్. సో ఇట్లా వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద లాజిక్. ఓకేనా. ఒకటి చెప్తున్నాను, ఎప్పుడైనా మనం ప్రోగ్రామ్ రాయమని అన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ మ్యాథమెటికల్ గా లాజిక్ ఆలోచించాలి మైండ్ లో. అది క్లారిటీ ఉంటే అప్పుడు మనము సింటాక్స్ కూడా దానికి కలిపి ప్రోగ్రామ్ రాయడం ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా. సో అందుకని మీకు ఎప్పుడైనా కూడా ఎగ్జామ్ లో కూడా వేరెవర్ యూ ఎన్కౌంటర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫస్ట్ దాని యొక్క మ్యాథమెటిక్స్ ఏంటో రాసుకోండి, అది అర్థం చేసుకోండి. అది అక్కడ క్లారిటీ బాగా వచ్చేస్తే తర్వాత పార్ట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ, కన్ఫ్యూజన్స్ లేకుండా రాయగలుగుతారు. ఓకేనా. రైట్. సో సేమ్ సో దట్ మోడిఫికేషన్స్ ఐ విల్ డూ నౌ. సో ఐ విల్ సే ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి and here if a greater than c, so everything I will replace with the greater symbol, that's it. And instead of saying small I will say big. Okay, all smalls I am replacing with big, that's it. Okay, like that. Tarvata, okay, so again I will say this. Okay, here also I will just replace this. Okay na, right. ఇక్కడ ఈ పార్ట్ గమనించండి. ఓకేనా. ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అన్నాము, అదే తప్పు అయితే అంటే ఇంకా ఏ ఇస్ లెస్ దాన్ బి అని అర్థం. ఎందుకంటే ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి అని మనకు ముందే తెలుసు, బికాస్ వీ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూజర్ నాట్ టు ఎంటర్ ఈక్వల్ నెంబర్స్. సో వీ ఆల్రెడీ నో ఏ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి. అండ్ వెన్ వీ చెక్డ్ ఏ ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అది కాదు అని తెలిస్తే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా అది ఏ లెస్ దాన్ బి అని తెలిసిపోయింది. కాబట్టి అది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుంది. సో బి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్, ఇక్కడ దీన్ని బట్టి బి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ అని తెలిసింది. అండ్ దెన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ వెదర్ బి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ సి. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ట్రూ దెన్ బిగ్ ఈస్ బి అలా. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ నౌ అండ్ సి, రన్ దిస్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫస్ట్ నెంబర్. మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు, మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి కదా, రైట్. మీరే చెప్పండి నెంబర్స్, ఒక్కొక్కరు ఒక్కో నెంబర్ చెప్పాలి తొందరగా చక్క. వేమిరెడ్డి, రూతి 5, ఒక నెంబర్ 5. నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళు చెప్పండి ఇంకో నెంబర్ తొందరగా. సెకండ్ నెంబర్ చెప్పండి, సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ నెంబర్. వేరే వాళ్ళు చెప్పండి త్వరగా. 8 6. 8, 6. ఓకేనా. 8 అని చెప్పారు ఒకరు, 6 అని కూడా చెప్పారు ఒకరు, రైట్. ఓకే, లెట్ us go and check now. Yeah, so it is already given the answer as big is equal to 8. ఓకే, బట్ ఊరికే ఆన్సర్ చెప్పడం కాదు, ఎలా వచ్చింది ఆ ఫ్లో చూద్దాం. ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకేనా.
సో దానికి ఏం చేస్తానంటే లెట్ మీ జస్ట్ గో టు ద స్క్రీన్ దిస్ రైటింగ్ ప్లేస్. యా, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ ఇచ్చిన దాంట్లో a = 5, b = 8 ఉంది కదా. సో ఐ వాంట్ యూ టు అబ్జర్వ్ ద ఫ్లో. a greater b అంటే 5 greater than 8, కరెక్టా? 5 greater than 8, కరెక్టా? No, sir. కాదు. No, sir. అంటే వెంటనే ఈ పైన ఉన్న మొదటి 5 లైన్లు అక్కడతో పని అయిపోయినట్టే, ఎల్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఆ మొదటి 5 లైన్లతో పని అయిపోయినట్టే. ఎప్పుడైతే 5 greater than 8 అనేది తప్పని తెలిసిందో వెంటనే ఆ మొదటి 5 లైన్ల పని అయిపోయింది, ఎల్స్ లోకి వచ్చేసింది అని అర్థం. ఇది తెలియాలి. ఊరికే నీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. మీరు నేను 5, 8, 6 అని అడిగితే ఎవడైనా చెప్తాడు 8 ఆన్సర్ అని. బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే 8 అని చెప్తారు, అందరు చెప్తారు. కానీ ఎలా వచ్చింది చెప్పగలగాలి, ఆ ఫ్లో అర్థం అవ్వాలి. ప్రోగ్రామ్ లో ఏ లైన్లు రన్ అయితే నీకు అవుట్పుట్ వచ్చింది నువ్వు చెప్పగలగాలి. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎప్పుడు ఇఫ్ లోపలికి వెళ్తుంది, ఎప్పుడు ఇఫ్ అనేది లేదా ఎల్స్ అనేది స్కిప్ అయిపోతుంది. కొన్నిసార్లు కొన్ని భాగాలు రన్ అవ్వవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ 4 లైన్లు, నేను మౌస్ తో పెట్టిన 4 లైన్లు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో రన్ అవ్వలేదు అసలు. బికాజ్ ఆ ఇఫ్ కండిషన్, దానిపైన ఉన్న ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాలేదు కాబట్టి. అది తెలియాలి. ఓకేనా? ఒకటే ఆన్సర్ చెప్పడం గుడ్, ఆన్సర్ చెప్పడం బాగానే ఉంది, కానీ దట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్ అనమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సరే, ఇప్పుడు కనెక్షన్ మళ్ళీ కట్ అవుతోంది. వుడ్ యూ నో అగైన్ ఆర్ షెల్ వి క్లోజ్ ఫర్ టుడే? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. జాయిన్ అవుతారా మరి? చాలా ఈ రోజుకి టైం అయిపోతుంది మరి. జాయిన్ అవుతారా? సరే, ఫైన్, ఓకే, సరే, ఓకే. సో ఐ విల్ అగైన్ జాయిన్. ఓకే, సో లెట్ us రన్. యూ కెన్ పుట్. ఓకే, మళ్ళీ ఒక్కసారి రన్ చేద్దాం. ఈసారి ఇట్ విల్ గివ్ ఆస్క్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్. ఓకే, టెల్ ద నెంబర్స్ నౌ. 3 నెంబర్స్. 9, 9, 10,